عالم، متفکر و فیلسوف شناخته تاجیک امام ابو منصور ماتوریدی یکی از چهره‌های شناخته مذهب حنفی بوده. در حوزه ماوراءالنهر و خراسان و حتی بیرون از آن معروفیت داشته است. در سرچشمه‌های تاریخی درباره سال تولد و زندگی او معلومات پریشان آورده شده گفته شده است که او سال 870 در ماتورید که یکی از دهه‌های سمرقند است تولد یافته است. نام پوره او محمد ابن محمود ماتوریدی سمرقندی است. ابو منصور ماتوریدی در سمرقند زیست و زندگانی کرده از استادان و دانشمندان زیادی که خود آنها شاگردان امام اعظم ابو حنیفه بودند چون محمد ابن مقاتل رازی، حاکم ترمذی و ناصر یحیی بلخی تعلیم گرفته از علمهای زمان خود کلام و فلسفه برخوردار گردیده است و همچون محقق بزرگ و توانای حوزه ماوراءالنهر نام برآورده است. سریعاً باید تاکید نماییم که ابو منصور ماتوریدی سمرقندی یکی از پیروان و مشعل به دستان تعلیمات امام اعظم ابو حنیفه می باشد. ифтихор аз он аст ки бо гузашти беш аз 1100 сол мактаби эътидол ва таҳаммулпазири имом мотуридӣ дар заминаи мазҳаби ҳанафӣ, дар заминаи забони тоҷикии ноб ягон заминае барои ба вуҷуд омадани ифротгароӣ дар андешаи динӣ, дар тафаккури динии мардум ба бор наовардааст. Ин мактабест, ин таълимотест ки ба рақибони худ ҳатто арҷ мегузорад ва инсонро дар мадди аввал мегузорад. Барои шинохти маърифат ақлро кор мебарад ва аз ин ҷост ки тамоми олимони ҷаҳон ба имом абу мансури мотуридии самарқандии тоҷик бо гузашти зиёда аз 1000 сол арҷ мегузоранд, пайрави мактаби ақидавии имом мотуридӣ ҳастанд. китобҳояшон, асарҳояшон ба забонҳои гуногуни ҷаҳон бо теъдодҳои зиёде нашр гардидааст. ابو منصور ماتوریدی از زمره فیلسوفان بزرگ می باشد که درباره او اهل علم و دانش زیاد نوشتند و او را یکی از دانشمندان بی‌نظیر عنوان کردند. ابو منصور ماتوریدی عالم برجسته علم کلام تاجیک می باشد. نفوذ او و نوشته هایش از حدود آسیای مرکزی بیرون رفته تا ترکیه، ایران، هندوستان و پاکستان پهن و منتشر گشته است. имом абу мансури мотуридӣ шахсияте ки ҳанӯз дар асрҳои нӯҳ дар аввалҳое ки дини ислом зуҳур карда истода буд, дини исломро дар мизон ё тарозуи ақлгароӣ баркашид, дар тарозуи ақлгароӣ таълифоти худро ба вуҷуд овард, таҳия намуд. аз ҷумла осоре ки имом абу мансури мотуридӣ дорад, аз он бармеояд ки چی قدر با تحلیل های عمیق علمی، منطقی، فلسفی با تمام دلیل ها، با تمام شبهه ها، با تمام آن چیزی که اندیشه و تفکر انسان درباره آن شبهه میکند، امام ابو منصور ماتوریدی هنوز در عصرهای نو با آنها پاسخهای علمی دقیق و منطقی داده است که عقل و اندیشه و تفکر هر خواننده، هر شنونده قانع می شود. البته وقتی انسان اگر قانع نشود از طلبات اعتقادی خود، آن میتواند از دیگر منبع‌ها معلومات ها را دسترس نماید. اگر معلومات های ناصحیح و به اساس های علمی منطقی
бепоя дар андешаҳо зуҳур кунад, албатта он ба носозгорӣ, ба яъне натиҷаҳои харобиовар мерасонад. Аз ин рӯ имрӯз зинда гардонидан ва эҳё намудани мактаби Мотуридӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан омӯзиш, таҳлил ва пешниҳод намудани ақидаи Мотуридӣ дар шакли оммавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре ки пешвои муаззами миллат таъкид карданд ва сиёсати пешгирифта дар ин самт муайян менамояд, бисёр мувофиқ ва зарур аст. аз осори гаронарзише ки имом Абумансури Мотуридӣ то имрӯз боқӣ гузоштааст, ин китобҳои таъвилоти аҳли суннат ва китоби тавҳиди имом Абумансури Мотуридӣ ва яке аз китобҳои дигари он пандномаи Абумансури Мотуридӣ мебошад ки то замони мо дар шакли хуб омада расидаанд. کارنامه این شخصیت بزرگ و نابغه اصیل در دنیای علم و معرفت و تفکر عرفانی و خیرتگرایی تا به هنوز اسرار زیادی ناکشوده دارد که پژوهش دامنه‌دار را تقاضا می نماید. آثار و اندیشه های فیلسوف بزرگ تاجیک ابومنصور ماتوریدی به صفت یک نفر دانشمند معرفتگرا و خیرتگستر ویژگی های به خود خاص دارند و در پاک کردن اندیشه های خرافاتی و استواری ملی در زمینه های اعتقادی مذهبی سهم ارزشمند گذاشتند. мактаби имом Мотуридӣ бо асарҳои бешумори худ дар олам як шӯҳрати хосе касб кардааст. дар муқобили мактабҳои ашъария, мӯътазила, имомия ва амсоли инҳо ки дар асрҳои миёна вуҷуд доштанд ва аксари ин мактабҳо таълимот бо мурури замон аз байн рафтанд ва аммо мактаби имом Мотуридӣ то ба ҳол боқӣ мондааст ва дар муассисаҳои илмии қариб тамоми олам, хосатан минтақаи Хуросон, Моварооннаҳр, Миср ва дигар давлатҳое ки пайрави исломи мӯътадил ҳастанд, ҳамчун фанҳои дарсӣ омӯхта мешаванд. Ба он хотир ки ин мактаб моро ба сӯи некиву накӯкорӣ ҳидоят мекунад, ба сӯи шинохти худованд, ба сӯи маърифат ва мактабест ки дар мадди аввал на ихтилофоти мазҳабӣ, на тақлидкорӣ, шӯҳратпарастӣ ё хурофот, балки ақлро гузоштааст ва тавассути ақл омӯзиши илму дониш ба ҳамин восила мардумро ба сӯи пеш ҳидоят мекунад. طبق سرچشمه های تاریخی محقق بزرگ و توانای حوزه ماوراءالنهر سال 944 در زادگاهش روستای ماتورید از عالم چشم پوشیده است. صاحبان تذکره ها ابومنصور ماتوریدی را با عنوانهای علمی زیاد نام بردند که بیانگر جایگاه والای او در مذهب می باشد و در طول حیات پربرکت خود مذهب حنفی را رواج و رونق داده، مسئله های فقه کلام را مورد بررسی قرار داده است. چیزی که با تالیفات یکی از محققان بسیار بزرگ و توانای حوزه ماوراءالهنر ابومنصور ماتوریدی متعلق است، میتوان به دو قسم آن را تقسیم کرد. مرحله اول این زمانی که الکی ماوراءالهنر حوزه علمیش سمرقند و بخارا به یک مکان بسیار بزرگ علمی تبدیل یافته بودند و قبل از حیات ماتوریدی هم اینجا الکی حوزه علمی کلامی، فلسفه، ریاضی، نجوم و دیگر علم ها که هر کدام کارشناسان محققان مشهور خود را داشت الکی زمینه گذاری شد و زمینه ای که همزمان در برابر علم کلام، فقه
مسائل عقاید دینی، شرع و تفسیر و دیگر مسئله های فراگیر موضوع های دینی که الکی در این دوره مورد تحقیق قرار گرفتند، تعداد زیادی علما در این مسئله ها روی کار آمدند. و اگر ما تنها مسئله کلام و فلسفه را بگیریم، در این زمان الکی تعداد زیادی از علما به مثل رازی، به مثل توسی، به مثل دیگرها الکی یک حوزه علمی موضوع بررسی موضوع کلام و فلسفه رو در اینجا زمینه گذاری کردند. و البته اون دوران این موضوع بحثی بود میان جریان ها و مکتب های فلسفی و کلامی دینی. و از یک نقطه نظر این واقعا هم بسیار یک دوره مهم از لحاظ علمی بود، به آن خاطر که انشای همه این کتاب ها، همه این تالیفات ها از آن نشان می‌دهد که حوزه علمی تا کجا پیش رفته بود و الکی تفکر مردم هم تا کجا پیش رفته بود که مثلا مردم در مسائل دینی یا در مسائل عقیدوی فکر و اندیشه شون میگفتند یا فکر و اندیشه شون روی کتاب می آوردند و دایره علمی از آن استفاده می برد و من بعد او را تعلیم و تدریس میکردند. زندگی و کارنامه ابومنصور ماتوریدی و تعلیمات ماندگار او پهلوهای گوناگون حیات دینی فرهنگی کشور را روشن ساخته انسانها را برای انجام دادن رسالت سازندگی راهنمایی می‌کند. ماتوریدی وابسته به پدیده‌های مهم سیاسی و اجتماعی زمانه‌اش عقیده‌های روشن، صحیح و هدفرس بیان نموده اصلاحات جامعه را عامل مهم پیشرفت اجتماعی می‌داند. خوشبختانه امروز با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان و مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک گروه کاری ملی روی کار آمدند و یکی از کتاب‌های معتبر ابومنصور ماتوریدی یعنی کتاب توحید با زبان تاجیکی از زبان اصل یعنی از زبان عربی برگردانیده شد. گروه کاری ملی که بود تقریبا 20 نفر، هیئت ترجمان‌های ورزیده، شرقشناس‌ها، مترجمین کسبی سطح بلند، ترجمان‌هایی که ترجمه‌های علمی منطقی رو یعنی تهیه میکنند و همچنین متخصصان دیگر ساحه جلب گردیدند و کتاب توحید رو از زبان عربی و تاجیکی ترجمه تهیه کردند و الکی کتاب از چاپ برآمد و امیدوار هستیم که این اثر، این کتاب ابومنصور ماتوریدی یکی از کتاب‌های معتبر الهیات شناسی ملی گویم اگر خطا نمیکنیم، چون که بسیار جنبه‌های اعتدالگرایی، جنبه‌های ملی در آن دیده می شود، می تواند در پاکسازی اندیشه ها، در نگاه داشتن تفکر اعتقادی شهروندان خدمت ارزنده خود را نماید. تا زمان ما از ابومنصور ماتوریدی اثرهای زیادی باقی مانده است. دستنویس‌های او در کتابخانه‌های مصر، مکه، دمشق، هندوستان، ترکیه و تاشکند محفوظ می باشند. نسخه های دستنویس‌های در تاشکند بوده او تقریباً 700 سال قبل نسخه برداری شدند. از جمله آن تعویلات اهل سنت، شرح فقه اکبر، رساله فی العقیده، رساله فی الایمان، المقالات، بیان و وهم المعتزله، مأخذ الشریعت، کتاب الجدل و غیرها کتاب‌های مشهور فیلسوف تاجیک ابومنصور ماتوریدی سمرقندی می باشند. کتاب توحید مهمترین اثر عاید به علم الهیات به شمار می رود. آن سرچشمه اولین درجه تمام آثار عقیده ماتوریدی محسوب می شود. امروز در روند برخورد تمدن‌ها می باید شخصیت‌های ملی خود را شناسیم و اعتراف کنیم، به آنها ارج گذاریم و
افتخار از آن نماییم که آنها در سطح جهانی معرفی شده و آثارشان چون دستور زندگی و کار و عمل خویش استفاده میبرند و یکی از آنها ابو منصور ماتوریدی می باشد که او تاجیک است و افتخار تمام تاجیکان روی دنیا می باشد. برای پاک و به اولایش نگاه داشتن عقیده مردم، عقیده مسلمانان جمهوری تاجیکستان یک قطار اقدام‌های نظررس روی کار آمدند. یادآور می‌شویم که طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا نمودن ارزش‌های معنوی، مخصوصاً برگزار نمودن جشنواره 1155 سالگی امام ابو منصور ماتوریدی در سال 2025 به نقشه گرفته شده بود. امام ابو منصور ماتوریدی قبل از همه باید دانیم که شخصیت برجسته کی است و چرا در سطح جمهوری و در سطح بین المللی توجه به اون به سطح شایسته ظاهر کرده شده است. ما که در زمان برخورد تمدن ها و در زمان با وجود آمدن برخوردها و روندهای مرکب سیاسی و فرهنگی منطقوی و جهانی قرار داریم، در این زمینه باید یادآور شد که تمام گروه هایی که فعالیت می نمایند از جمله گروه های سیاسی که هستند امروز با اندیشه ها با عقیده های افراطی که دارند محض از نام دین مبین اسلام و از نام ارزش های اسلامی سوء استفاده می نمایند. در زمینه شناخت ابو منصور ماتوریدی چند پیش در شهر دوشنبه همایش علمی با اشتراک نمایندگان وزارت و اداره ها، عالمان و دانشمندان و خادمان دین مملکت، اینچنین عالمان و متخصصان و کارشناسان از خارج جمهوری دایر گردید. امروز دولت ما، حکومت ما نیز با این شخصیت جهت احترام، جهت ارزش‌گذاری این همایش علمی، کنفرانسیای علمی نظریوی را برپا نمود که متخصصان ساحه، کارشناسان ابراز نظر نمودند و همه بر یک عقیده معتقدند که امروز برای نگاه داشتی فضای معتدل دینی، برای ارج گذاشتن به پیروان دیگر دینها، مذهبها، فرقه و رویه ها، برای بلند برداشتن حس وطن دوستی مردم، راه اندازی نمودن تعلیمات امام ماتوریدی به منفعت کار خواهد بود. همایش علمی از جانب مؤسسه دولتی مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت‌های معارف و علم، کارهای خارجی، کمیته‌های دین و تنظیم جشن و مراسم، تلویزیون و رادیو، اکادمی ملی علم‌ها، دانشکده اسلامی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برگزار کرده شد. امام ابو منصور ماتوریدی اساسگذار مکتب کلام ماوراءالنهر، مکتب تحمل پذیر، مکتب اعتدال، مکتب عقلگراست. باعث سرفرازی همگان است که چنین اساسگذار مکتب کلام علمی فرزند برومند ملت تاجیک است. امروز با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان، مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یکجا با کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 1155 سالگی این شخصیت برومند تجلیل کرده می شود در شکل کنفرانس همایش علمی و بخشیده با این کنفرانس از جانب کارشناسان اثرهای بی‌زوال این شخصیت که بیش از 1100 سال این جانب وجود دارند از عربی به زبان تاجیکی برگردانیده شد. این کتاب توحید و پندنامه بی‌زوال امام ماتوریدی. مسلم است که ملت تاجیک صاحب تمدن جهانگیر و بسیار قدیمه بوده، در عرصه علم و فرهنگ دانشمندان نامور زیادی را برای خدمت عالمیان تربیت کرده است. فرزندان فرزانه ملت ما
اکثرا در آثار بی‌بهایشان اساسهای علم و فرهنگ زمان خیش را گذاشته تمدن جهانی را به سطح بلند رسانیدند و خود به مایه افتخار بشر تبدیل یافتند. در همین ردیف ما تاجیکان از کار و پیکار فرزند ارجمند خلق تاجیک امام ابو منصور ماتوریدی سمرقندی افتخار خاصه و بزرگ داریم.